विद्यार्थी मित्रों डेल्टा यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो आगला लेक्चर में आपणे जोयुं हतुं संकलन विषे। तो हवे आपणे आ लेक्चर में जोवानुं छे संचालनना कार्य विस्तारो। संचालनना कार्य विस्तारो अने संचालनना कार्य आ बे बाबत जुदी है। जो परीक्षा में पूछे कि संचालनना कार्य तो आपणे लखशुं आयोजन, व्यवस्थातंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, दोरवणी अने अंकुश। अने संचालनना कार्य विस्तार में शुं आवे तो कि बजार संचालन, मानव संसाधन संचालन, मार्केटिंग संचालन और नाणाकीय संचालन। आ बधी बाबत शेमां आवे संचालनना कार्य विस्तार। एटले कि कार्य विस्तार जुदुं है और संचालनना कार्य पण जुदा छे। एटले खास करी निराते प्रश्न समझी विचारी अने पछी जेनो जवाब लखवानो। कारण के कार्य खाली पूछे तो आयोजन ने बधुं आवशे ने कार्य विस्तार पूछे तो मानव संसाधन है, नाणाकीय संचालन है, बजार संचालन है, उत्पादन संचालन है। आ बधी बाबत तो कि संचालनना कार्य विस्तार में आवेल। हवे आपणे संचालननो एक महत्वनो टॉपिक तो कि संचालन कार्य विस्तार तेना विषे आपणे जोशुं। संचालनना कार्य विस्तार। कोईपण धंधानुं संचालन करवा माटे केटलाक महत्वना कार्य करवा पड़े छे। आ कार्य प्रमाणे संचालनना कार्य विस्तारो नक्की करवामां आव्या छे। એટલે કે कोईपण तमारे प्रवृत्तिनुं संचालन करवुं होय ते संचालनना कार्य करवा पड़े। जे संचालनना कार्य आपणे जोई गया तो आयोजन, व्यवस्थातंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, दोरवणी, अंकुश आ बधाय संचालनना कार्य करवा पड़े। अने आ संचालनना कार्य करवा माटे तो कि संचालनना कार्य विस्तारो नक्की करवामां आव्या छे। तो आ संचालनना कार्य विस्तारो केटला है तो कि 4 है। संचालनना कार्य विस्तारो केटला छे तो कि 4। एमां पहेलुं छे तो कि मार्केटिंग संचालन, बीजू मानव संसाधन संचालन, तीजू छे नाणाकीय संचालन, चौथुं छे उत्पादन संचालन। आ संचालनना शुं हेतु कि कार्य विस्तार 2 मार्क में पण आ रीते पूछी शके कि संचालनना कार्य विस्तार जणावो तो कि मार्केटिंग संचालन, मानव संसाधन संचालन, नाणाकीय संचालन अने उत्पादन संचालन। आ चारे संचालन मार्केटिंग संचालन तो कि मार्केटिंग संचालन में पण मार्केटिंगनुं तमारे आयोजन करवुं पड़े। ए आयोजन प्रमाणे तो कि एनी पण व्यवस्था करवी पड़े। एटले कि संचालनना कार्य माटे संचालनना कार्य विस्तारो नक्की करवामां आव्या। एटले कि जो आ तमारी पासे आ बधाय कार्य विस्तारो होय तो ज तमे संचालनना कार्य करी शको। जो मार्केटिंग ज न होय तो आयोजन करवानुं आयोजन न थाय तो संचालननुं कार्य थाय नहीं। ए ज रीते जो नाणाकीय संचालन એટલે કે જો નાણાંનું સરખું વ્યવસ્થિત આયોજન કરવામાં ન આવે તો ધંધાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ સરખી વ્યવસ્થિત થવાની નથી। એટલે માટે સંચાલનના કાર્ય કરવા માટે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે। કોઈપણ વસ્તુનું કેટલું ઉત્પાદન કરવું તે જાણકારી માંગ આધારિત છે કે કોઈપણ વસ્તુનું કેટલું ઉત્પાદન કરવું શેના આધારે આપણે જાણી શકીએ? માંગના આધારે। કે દાખલા તરીકે બજારમાં 200 નંગની માંગ હોય તો આપણે ઉત્પાદન એ પ્રમાણે કરશું। બજારમાં 400 નંગની માંગ હોય તો એનું ઉત્પાદન આપણે એ પ્રમાણે કરશું। તેજીમાં તો કે માંગ વધારે છે, મંદીમાં તો કે માંગ ઓછી છે તો એ પ્રમાણે આપણે ઉત્પાદન કરશું। એટલે કે બજારમાં કેટલું ઉત્પાદન કરશું આપણે શેના દ્વારા જાણી શકશું? તો કે માંગના આધારે જાણી શકશું। વસ્તુની માંગની જાણકારી કેવી રીતે મેળવી શકાય? તો કે બજાર સંચાલનના કાર્ય દ્વારા એટલે કે માર્કેટિંગ દ્વારા। કે બજારમાં વસ્તુની કેટલી માંગ છે એ જાણવા માટે આપણે શું કરવું? તો કે માર્કેટિંગ સંચાલન એટલે કે બજારમાં આપણે જવું પડે, જોવું પડે અને જાણવું પડે કે બજારમાં કયા વસ્તુની કેટલી માંગ છે। उत्पादन આપણે શેના આધારે કરશું? માંગના આધારે। પણ કેટલી માંગ છે શેના દ્વારા જાણશું? તો કે માર્કેટિંગ સંચાલન દ્વારા જાણશું। માંગ પ્રમાણે उत्पादन માટે કેટલા નાણાંની વ્યવસ્થા કરવી અને તેને લગતી બધી બાબતો નાણાકીય સંચાલનનું કાર્ય છે। કેટલા પ્રમાણમાં આપણે ઉત્પાદન કરશું તો ઉત્પાદન કરવા માટે તો કે કાચા માલની જરૂર પડશે। આ કાચા માલની ખરીદી આપણે શેના દ્વારા કરશું? તો કે નાણાં દ્વારા કરશું। તો આ બધી નાણાંની બાબત
શેમાં આવશે તો કે નાણાકીય સંચાલનમાં આવશે. જ્યારે આ બધા જ કાર્ય કરવા માટે માનવ શક્તિની વ્યવસ્થા એ માનવ સંસાધનનું કાર્ય છે. એટલે કે માર્કેટિંગ સંચાલન એ નાણાંનું કાર્ય છે, ઉત્પાદનનું કાર્ય, આ ત્રણેય કાર્ય શેના દ્વારા શક્ય બનશે? માનવ સંસાધન દ્વારા. આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા હતા કે તમારી પાસે અતિ આધુનિક યંત્ર હોય, સાધન સામગ્રી બધી બાબતે, પણ એને ચલાવવા માટે જ એકદમ વ્યવસ્થિત, સારા, લાયકાત, આવડતવાળા, બરાબર છે, ચાતુર્ય એટલે કે ચતુર બુદ્ધિવાળા એવા જો કર્મચારીઓ જ નહીં હોય, કર્મચારી જ સંસાધન તમારી પાસે નહીં હોય તો બધા સાધનો કે બધી પ્રવૃત્તિ, બધું સંચાલન તમારું કેવું થશે? નકામું સાબિત થશે. એટલે માટે સંચાલનના બધાય કાર્ય કરવા માટે માનવ સંસાધન શક્તિ અતિ મહત્ત્વની છે. માનવ સંસાધન શક્તિ જે છે તો માર્કેટિંગ સંચાલન હરખું વ્યવસ્થિત થશે, નાણાકીય સંચાલન હરખું વ્યવસ્થિત થશે અને ઉત્પાદન સંચાલન પણ અતિ વ્યવસ્થિત અને સારામાં સારું થશે. ફરીથી એકવાર તો કે ઉત્પાદન સંચાલન દ્વારા બજારની માંગ જાણી શકશું. બરાબર, માંગ જાણવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો કે માર્કેટિંગ સંચાલનની જરૂર પડશે. અને માર્કેટિંગ સંચાલન દ્વારા આપણે કાચા માલની ખરીદી શેના દ્વારા કરશું? તો કે નાણાં દ્વારા કરશું. એટલે કે નાણાંની બાબત શેમાં આવી? નાણાકીય સંચાલનમાં. હવે આ બધાય કામ હરખા વ્યવસ્થિત થાય એના માટે આપણે શેની જરૂર પડશે? તો કે માનવ શક્તિની જરૂર પડશે. એટલે કે માનવ સંસાધન સંચાલનની જરૂર પડશે. તો આ સંચાલનના હતા કાર્ય વિસ્તારો. હવે આપણે એના વિશે આપણે ડીપમાં શીખીશું. તો પહેલો પોઈન્ટ છે માર્કેટિંગ સંચાલન. સંચાલનનો કાર્ય વિસ્તારનો પહેલો ટોપિક છે માર્કેટિંગ સંચાલન. માર્કેટિંગ સંચાલન કોને કહેવાય? તો કે માલ કે સેવાને ઉત્પાદક પાસેથી ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને વિશાળ અર્થમાં તો કે માર્કેટિંગ સંચાલન કહે છે. અને માર્કેટિંગ સંચાલનમાં તો કે વસ્તુ કે નાણાંના વિનિમય ઉપરાંત બજાર સંશોધન, વિતરણ વ્યવસ્થા, વેચાણ વૃદ્ધિ, સંગ્રહ, વીમો વગેરે અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે માર્કેટિંગ સંચાલન બરાબર કોને કહેવાશે? તો એ કે માલ કે સેવા, માલ કે સેવા ઉત્પાદક પાસેથી ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયા. માર્કેટિંગ સંચાલન કહે છે. અને માર્કેટિંગ સંચાલનમાં કોનો સમાવેશ થાય? માર્કેટિંગ સંચાલનમાં તો એ કે નાણાંનો વિનિમય, સંગ્રહ, વીમો, બજાર સંશોધન અને વિતરણ વ્યવસ્થા. આ બધી બાબતોનો સમાવેશ શેમાં થશે? તો કે માર્કેટિંગ સંચાલનમાં. એટલે કે માલ કે સેવાને ઉત્પાદક એટલે કે જે ઉત્પાદન કરતો વ્યક્તિ હોય, ઉત્પાદકથી ક્યાં સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયા? તો કે ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને તો કે માર્કેટિંગ સંચાલન કહે છે. અને માર્કેટિંગ સંચાલનમાં કોનો સમાવેશ થયો? કે નાણાંનો વિનિમય. નાણાંનું વિનિમય એટલે આપણે વસ્તુ કે સેવાની ખરીદી કરી, બદલામાં આપણે શું ચૂકવ્યું? હતું કે નાણાં ચૂકવ્યું. એટલે એ શું થયું? નાણાંનો વિનિમય. એ ઉપરાંત કોનો સમાવેશ થાય? કે સંગ્રહનો. કે દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે ચોમાસાની સિઝન ચાલુ છે, તો ચોમાસાની સિઝન પછી આવતી સિઝન કઈ છે? તો કે શિયાળાની. શિયાળામાં તો એ કે સ્વેટર છે, ધાબરા, ધૂસા, ટોપી, મફલર, આ ગરમ બધા કાપડની જરૂર પડશે, વસ્ત્રોની જરૂર પડશે. તો આવા સમયે અત્યારે કંપની શું કરશે? તો કે આ સિઝનમાં આ બધી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે અને અત્યારે એનો શું કરશે? સંગ્રહ કરશે. અને જ્યારે શિયાળો આવશે ત્યારે એ પોતે બજારમાં વેચવા માટે મૂકશે. એટલે સંગ્રહ. પછી વીમો. વીમો શું હોય? તો કે નુકસાનને રોકતો નથી, પણ નુકસાનથી જે
વળતર થાય વળતરની ભરપાઈ કોણ કરે છે? વીમો કરે. એટલે કે ધંધાકીય એકમો વિશે નુકસાનને પહોંચી વળવા માટે ધંધાકીય એકમો ઘણા બધા શું કરતા છે? પોતાની માલ મિલકત છે એનો પોતે શું ઉતારતા છે? વીમો ઉતારતા છે. એટલે વીમો. પછી બજાર સંશોધન, એટલે કે બજારમાં નવી વસ્તુ અગાઉના સમયમાં ભવિષ્યમાં લઈ આવી. કારણ કે વ્યક્તિ એક તાર વસ્તુથી પોતે શું થાય છે? કંટાળી જાય. એટલે કે વસ્તુમાં સમય નવું પરિવર્તન કરવું શેના દ્વારા શક્ય બનશે? તો કે બજાર સંશોધન દ્વારા શક્ય બનશે. એટલે બજાર સંશોધન. પછીથી કે વિતરણ વ્યવસ્થા. વિતરણ એટલે કે કંપનીથી બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે આપણે કઈ વ્યવસ્થા અનુસરશું? બરાબર છે. વાહન વ્યવહાર હોય કે સંદેશા વ્યવહાર, બધી બાબત શેમાં આવશે? તો કે વિતરણ વ્યવસ્થામાં. તો આ એનો સમાવેશ થશે. બજાર સંચાલન એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેના દ્વારા ગ્રાહકની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવે છે. બજાર સંચાલન કેવી પ્રક્રિયા કે એના દ્વારા ગ્રાહકની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવે કે ગ્રાહકની જરૂરિયાત કયા પ્રકારની છે. બજારમાં ગ્રાહકે અત્યારે કયા વસ્તુની માંગ કરે, કેવી વસ્તુની પોતે ખરીદી કરે, કઈ વસ્તુની ખરીદી પોતે ઓછી કરે અને વસ્તુની ખરીદી શું કામ પોતે ઓછી કરે, એમાં શું બાબત એવી છે કે જે ગ્રાહકે વસ્તુની ખરીદી શું કામ ઓછી કરે છે એના માટે એ જાણવું. એટલે કે ગ્રાહકની જરૂરિયાત નક્કી કરવી, તેને માલ કે સેવામાં ફેરવવામાં આવે છે અને પછી આ માલ કે સેવાને આખરી ગ્રાહક કે વાપરનાર તરફ લઈ જવામાં આવે છે. એટલે કે પહેલાં બજાર સંચાલનમાં તો કે ગ્રાહકની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવે. ગ્રાહકની જરૂરિયાત નથી કે માલ કે સેવામાં બનાવવામાં આવે. એટલે કે ગ્રાહકને કોઈ વસ્તુ જોતું હોય તો એ જરૂરિયાતને શેમાં કરવામાં આવશે? તો કે વસ્તુ બનાવવામાં આવશે અને વસ્તુ પછી ક્યાં પહોંચાડવામાં આવશે? તો કે ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવામાં આવશે, જેથી તે અમુક નિર્દિષ્ટ ગ્રાહક વિભાગ કે વિભાગોની જરૂરિયાત સંતોષી શકે. તેમાં વ્યવસ્થા તંત્રને મળી શકતા સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ શક્ય બને ને એ રીતે નફાકારકતા ઉપર ભાર મૂકી શકાય છે. એટલે કે આ રીતે નક્કી કરેલા ગ્રાહકની જરૂરિયાત સંતોષી શકાય, જેના દ્વારા કંપનીને નફો થઈ શકે અને આપણી પાસે જે સાધનો એ સાધનોનો આપણે મહત્તમ ઉપયોગ નક્કી કરી શકીએ છીએ. આ સંચાલનના કાર્યનું ઉદ્ભવબિંદુ વસ્તુ કે સેવાની માંગ છે અને તેના મુખ્ય તત્વો તરીકે વસ્તુ કે સેવા, ભૌતિક વિતરણ નીતિ, કિંમત નીતિ અને વેચાણ વૃદ્ધિ ઉપરાંત પેકેજિંગ વગેરે ગણાવી શકાય છે. એટલે કે આ બજાર સંચાલનનું ઉદ્ભવ બિંદુ શું છે? તો કે માંગ. બજાર સંચાલનનો ઉદ્ભવ બિંદુ શું છે? તો કે માંગ. કે આ માંગ દ્વારા જ આપણે બજાર સંચાલન કરી શકીએ છીએ. એટલે કે જેના દ્વારા આ માંગને આપણે કઈ રીતે પહોંચી શકીએ? તો કે વસ્તુ કે સેવાની હોઈ શકે કોઈ પણ માંગ છે, એ માંગને આપણે કઈ રીતે પહોંચાડવી? એટલે કે ભૌતિક વિતરણ નીતિ છે, ગ્રાહક નીતિ છે, વેચાણ વૃદ્ધિ ઉપરાંત તો કે પેકેજિંગ, કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો વસ્તુનું પેકેજિંગ, અલગ વસ્તુનું એનું પેકિંગ તો કે અલગ પ્રકારનું હોય છે. બરાબર. તો એ રીતે એનું પેકેજિંગ, આ બધી બાબત શેમાં આવે? તો કે માર્કેટિંગ સંચાલનમાં આવે છે. તો આ તો માર્કેટિંગ સંચાલન. આ માર્કેટિંગ સંચાલન પરીક્ષામાં 3 માર્કમાં પૂછી શકે કે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તાર તરીકે માર્કેટિંગ સંચાલન વિશે સમજાવો. તો ફરીથી એકવાર વ્યાખ્યા આપણે તો કે માલ કે સેવાના ઉત્પાદકથી ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને તો કે માર્કેટિંગ સંચાલન કહે છે. એમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે નાણાં વિનિમય, સંગ્રહ, વીમો, બજાર સંશોધન, વિતરણ વ્યવસ્થા, આ બધી બાબતે માર્કેટિંગ સંચાલનમાં સમાવેશ થાય છે. અને બજાર સંચાલનની પ્રક્રિયામાં શું નક્કી કરવામાં આવે? તો કે ગ્રાહકની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવે. જરૂરિયાતનું તો કે વસ્તુ કે સેવામાં ફેરવવામાં આવે અને પછી આ વસ્તુ કે સેવાને ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે, જેથી કરીને નક્કી કરેલા ગ્રાહકને એમાં એનો સંતોષ મળે, કંપનીના જે સાધનોનો વધારે ઉપયોગ થઈ શકે અને એના દ્વારા નફાકારકતામાં વધારો થઈ શકે. અને સંચાલનના કાર્યનો ઉદ્ભવ બિંદુ તો કે શું છે? તો કે માંગ છે. અને આ માંગને આપણે કેવી રીતના પૂરી કરશું? તો કે વસ્તુ કે સેવા, ભૌતિક વિતરણ નીતિ, વેચાણ વૃદ્ધિ અને પેકેજિંગ દ્વારા આપણે એને માંગને આપણે પહોંચી વળીએ છીએ. હવે આપણે જોશું માર્કેટિંગ સંચાલનના કાર્ય. માર્કેટિંગ સંચાલનના કાર્ય, તો પહેલું જ કાર્ય છે પેદાશ અથવા તો પેદાશ મિશ્ર.
માર્કેટિંગ સંચાલન તમે કરો તો માર્કેટિંગ સંચાલનનું પહેલું કાર્ય શું હતું કે પેદાશ અથવા તો પેદાશ મિશ્ર એટલે કે નવી પેદાશના ઉત્પાદન અથવા તો ચાલુ પેદાશના વિકાસના નિર્ણયમાં પેદાશના તો કે રૂપ, રંગ, કદ, આકાર, વજન, છાપ, પેકિંગ, કાર્ય સંબંધિત ખાતરી, વેચાણ પછીની સેવાઓ અને પેદાશ વૈવિધ્યનો સમાવેશ થાય છે. આ પેદાશ મિશ્રમાં શેનો સમાવેશ થશે તો કે નવી પેદાશના ઉત્પાદન સિવાય આપણી ચાલુ પેદાશ એ ચાલુ પેદાશમાં આપણે શું કરવાનું હોય તો એ કે ફેરફાર કરવાનો હોય, એનો રંગ, રૂપ, આકાર હોય તો બધી બાબતમાં આપણે શું કરવાનું હોય પરિવર્તન કરવાનું હોય. આપણે શરૂઆતના જે આપણે દાખલા તરીકે હાલો એક ઉદાહરણ તમને દઉં સિમ્પલ તો એ કે સ્પ્લેન્ડર બાઇક. શરૂઆતના સમયમાં સ્પ્લેન્ડર બાઇક હતું તો કે આપણે કિકથી ઉપાડવું પડતું હતું. અત્યારે તો એ કે કંપની છે તમને કિકય આપે છે અને બાજુમાં શું થયું કે સ્લેપ ટાચ પણ આપે. તો એ રીતે શું થયું તો કે પેદાશ મિશ્રક એમાં સમય પેદાશ ચાલુ જ હતી, નવી પેદાશ નથી. ચાલુ પેદાશમાં એને શું કર્યું હતું કે એનો રંગ ફેરવો, કદ બદલાયું, આકાર બદલાયો, એની જે બધી સિસ્ટમ હતી સિસ્ટમમાં પણ પોતે શું કર્યું પરિવર્તન કર્યું. એ જ રીતે તમે સવારમાં ઉઠીને બ્રશ કરો તો બ્રશ બરાબર જે કોલગેટ કંપનીની કોલગેટ છે એમાં પણ સમયે એના બોક્સમાં એની બધી બાબતમાં શું કરવામાં આવે છે તો કે પરિવર્તન એટલે કે ફેરફાર કરવામાં આવે તો એને કહેવાય પેદાશ મિશ્ર. એટલે કે માર્કેટિંગ સંચાલનનું પહેલું કાર્ય તો પેદાશ મિશ્ર. તો કે એમાં રૂપ છે, રંગ છે, કદ છે, આકાર છે, છાપ છે, પેકિંગ છે, કાર્ય સંબંધિત ખાતરી, વેચાણ પછીની સેવાઓ બધી બાબતોનો સમાવેશ પેદાશ મિશ્રમાં કરવામાં આવે છે. પછી બીજું છે કિંમત. બીજું કાર્ય છે કિંમત કે વસ્તુની કિંમત કઈ રીતે નક્કી કરવી તો કે વર્તમાન ગ્રાહકો યોગ્ય ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ વ્યાજબી કિંમતે મળે તેવી અપેક્ષા રાખીએ. એટલે કે અત્યારનો ગ્રાહક એ જાગૃત ગ્રાહક છે અને અત્યારના ગ્રાહકને બધી વસ્તુની ખબર પડે કે કોઈ પણ એક વસ્તુની ખરીદી કરશે તો એ વસ્તુ ઘણા બધા દુકાનવાળા વેચતા હશે તો બધા દુકાનવાળા પાસે પૂછશે કે આ વસ્તુની કિંમત કેટલી, આ વસ્તુની કિંમત કેટલી, અને જ્યાં એને ઓછી કિંમત લાગશે અહીંયા પોતે વસ્તુની શું કરશે ખરીદી કરશે. એટલે કે અત્યારનો જે વર્તમાન ગ્રાહક છે એ સારી ગુણવત્તાવાળી અને વ્યાજબી કિંમતે વસ્તુ મળે એવી પોતે અપેક્ષા રાખે છે. તેથી પેદાશની કિંમત નક્કી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવી પડે. એટલે માટે વસ્તુની કિંમત નક્કી કરવા માટે શું રાખવી પડે છે કાળજી રાખવી પડે છે. કિંમત અંગેના નિર્ણયમાં તો કે વેચાણ નીતિ, શાખ નીતિ, વટાવ અંગેની નીતિ, જથ્થાબંધ કે છૂટક વેચાણ, મધ્યસ્થીઓનું કમિશન વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. આ કિંમતના પોઈન્ટમાં કોનો સમાવેશ થશે તો કે પેલું આવ્યું વેચાણ નીતિ કે તમારું વેચાણ કઈ રીતે થાય છે, ઓફલાઈન થાય છે કે ઓનલાઈન થાય છે કે સીધી કંપની છે સીધો માલ ગ્રાહકને આપે છે તે તમારી શું થઈ વેચાણ નીતિ. તો એના દ્વારા કિંમત નક્કી થાય. બીજું શાખ એટલે કે પ્રતિષ્ઠા. સમાજમાં તમારી કંપનીની પ્રતિષ્ઠા કેવી છે. જો તમારી કંપનીની પ્રતિષ્ઠા સારી છે તો થોડીક વસ્તુની કિંમત ઊંચી રાખશો તો પણ બજારમાં વસ્તુ ગ્રાહક ખરીદી કરશે. જો તમારે બજારમાં પ્રતિષ્ઠા થોડીક નબળી છે તો વસ્તુની ખરીદી ગ્રાહક ઓછી કરશે. એટલે માટે તમારે વસ્તુની કિંમત કેવી રાખવી જોશે નીચી રાખવી જોશે એટલે કે પ્રતિષ્ઠા. પછી વટાવ અંગેની, વટાવ એટલે કે ડિસ્કાઉન્ટ દ્વારા પણ વસ્તુની કિંમત શું થાય છે નક્કી થાય છે. પછી તો કે જથ્થાબંધ વેપારી કે છૂટક વેપારી. જો જથ્થાબંધ વેપારી હોય તો એ છાપેલ કિંમતે વસ્તુ વેચી શકે નહીં કારણ કે એમાં થોડોક નફો કોનો હોય છે છૂટક વેપારીનો હોય છે. પછી તો કે મધ્યસ્થીઓનું કમિશન એટલે કે વચ્ચે જે બધા વેપારીઓ કે કોઈ પણ સેલ્સમેન જે બધા આવે એ બધા એનું કમિશન નક્કી કર્યા પછી વસ્તુની કિંમત નક્કી થાય છે. એટલે બીજો પોઈન્ટ હતો કિંમત. પછી ત્રીજું તો કે વિતરણ. વિતરણ વ્યવસ્થા. વિતરણ અંગેના નિર્ણયમાં પોતાની દુકાન દ્વારા વેચાણ, જથ્થાબંધ વેપારી દ્વારા કે છૂટક વેપારી દ્વારા, એજન્ટો દ્વારા વાહન વ્યવહારના પ્રશ્ન વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં લેવાય છે. અને વિતરણની બાબત ધંધાના કદ અને વિસ્તાર સાથે સંકળાયેલી છે. આ વિતરણની બાબત શેની સાથે સંકળાયેલી છે ધંધાના કદ અને એના વિસ્તાર સાથે સંકળાયેલી છે. એટલે કે જો તમારે કોઈ પણ વસ્તુનું વેચાણ કરવું હોય તો વસ્તુને બજાર સુધી પહોંચાડવું તો કેવી રીતના પહોંચાડી શકો તો કે ડાયરેક્ટ દુકાનેથી વેચાણ કરો અથવા તો કોઈ મોટી કંપની છે. મોટી કંપની શું કરે તો કે માલ જથ્થાબંધ વેપારીને આવે ને જથ્થાબંધ વેપારી પછી છૂટક વેપારી અને પછી છૂટક વેપારી કોને વેચશે તો કે ગ્રાહકોને વેચશે. એ જ રીતે પછી એજન્ટો એટલે કે અમુક એના રાખેલા અધિકારીઓ જે સેલ્સમેન હોય સમયે જઈ બરાબર દુકાનના ઓર્ડર લઈ આવે ને ઓર્ડર પ્રમાણે કંપની એ પછી દુકાનદારને માલ વેચે તો એ શું થયું એજન્ટો. પછી વાહન વ્યવહારના પ્રશ્ન. આ બધી બાબતોને માર્કેટિંગ સંચાલન
ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને વિતરણની વ્યવસ્થા ખાસ કરીને એના કદ અને આકાર ઉપર જો તમારું ધંધાનું કદ નાનું હોય તો એ પ્રકારનું તમે વેચાણ કરશો અને જો તમારું ધંધાનું કદ મોટું હશે તો તમે એ પ્રકારનું વેચાણ કરશો એટલે કે આ વેચાણ કરવા માટેની નીતિ કેવી રીતના નક્કી કરવામાં આવે તો કે ધંધાના કદ અને વિસ્તાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે પછી ચોથો પોઈન્ટ છે અભિવૃદ્ધિ અભિવૃદ્ધિ એટલે કે વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાના પ્રયત્ન અભિવૃદ્ધિ કોને કહેવાશે તો કે વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાનો નોંધપાત્ર એટલે કે તમે જે નક્કી કર્યું હોય એનાથી વધારે તમારે વેચાણ કરવું કે દાખલા તરીકે તમે નક્કી કર્યું હોય કે આપણે બજારમાં 200 નંગનું વેચાણ કરવું પણ 200 નંગથી વધારે 300 નંગનું વેચાણ કરો એના માટે જે તમે કાર્ય કરો એને કહેવાય અભિવૃદ્ધિ જેમાં માલની જાહેરાત કરવી પ્રસિદ્ધ કરવી સેલ્સમેનો દ્વારા વ્યક્તિગત વેચાણ કરવું અથવા વેચાણ વૃદ્ધિ માટે ગ્રાહકોને વેપારીઓને આકર્ષવા વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે આ અભિવૃદ્ધિમાં કોનો સમાવેશ થશે તો કે માલની જાહેરાત કરવી તો કે માલની જાહેરાત છે ટીવીમાં એડવર્ટાઈઝ આપો બીજું તો કોઈ પેમ્પલેટ બહાર પાડી ગ્રાહક સુધી પહોંચતા કરો બીજું તો કે જે આપણા વર્તમાનપત્ર છે સમાચાર પત્ર છે એમાં જાહેરાત આપો અલગ અલગ રીતે તમે જાહેરાત કરો જેના દ્વારા તમારે વેચાણમાં શું થાય છે વધારો થાય છે તમારું જે વસ્તુનું વિશે એ વસ્તુ ગ્રાહકને ખબર પડશે ને ગ્રાહક વસ્તુની ખરીદી કરશે એટલે આ રીતે વેચાણમાં શું થાય વધારો થાય એટલે માલની જાહેરાત પછી પ્રસિદ્ધિ કરવી એટલે કે માલની રજૂઆત કરવી સેમ્પલ કોઈ બતાવવા નમૂના આપવા પછી તો કે સેલ્સમેનો દ્વારા વ્યક્તિગત એટલે કે સેલ્સમેન હોય ઘરે ઘરે કે દુકાન જઈ તમારી વસ્તુની માહિતી આપે અને એના દ્વારા બજારમાં વેચાણ વધે વેચાણ વૃદ્ધિ માટે ગ્રાહકોને વેપારીઓને આકર્ષવા નવી નવી કોઈ સ્કીમ હોય નવી નવી કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ હોય નવી નવી યોજનાઓ બહાર પાડી ગ્રાહકો અને વેપારીઓને આકર્ષવા જેના દ્વારા તમારી વસ્તુના વેચાણમાં વધારો કરી શકાય છે અભિવૃદ્ધિના નિર્ણયને કારણે કેટલાક ખર્ચ પણ થાય છે પરંતુ તેની સામે વેચાણ વધવાથી એકમના નફામાં પણ વધારો થાય છે બરાબર અભિવૃદ્ધિ વેચાણની આપણે અભિવૃદ્ધિ કરવી વેચાણ વધારવું હોય તો વેચાણ વધારવા માટે આપણે ખર્ચ પણ કરવો પડે જાહેરાત એમને ન થાય ટીવીમાં એડ આપવી હોય તો આપણે ટીવીમાં એડ આપવા માટે આપણે એને રૂપિયા પણ ચૂકવવા પડે એ જ રીતે કોઈ તમે પેમ્પલેટ બહાર પાડી અને વ્યક્તિઓને સુધી પહોંચાડો તો પેમ્પલેટ માટે પણ શું થશે તો કે ખર્ચ થશે સેલ્સમેને નક્કી કરેલા સમય નક્કી કરેલો પગાર વેતન ચૂકવવો પડે તો આ બધાય કંપની માટે શું થયા ખર્ચ થયા પણ આ ખર્ચ કરશું તો આ ખર્ચથી શું થાય વેચાણ વધે માટે એકમનો નફો વધે એટલે કે આ ખર્ચ એ પછી દેખાતો નથી એટલે કે વેચાણ વધારવા માટે અમુક નિર્ણય લેવા માટે તો કે ખર્ચ પણ કરવો પડે છે પણ વેચાણ વધતા નફો વધેલા માટે ખર્ચ દેખાતો નથી તો આ હતા માર્કેટિંગ સંચાલનના કાર્ય પેલું હતું કે પેદાશ હતો તો પેદાશ મિશ્ર બીજું કિંમત ત્રીજું વિતરણ અને ચોથું એ અભિવૃદ્ધિ આમાં કોઈ ટોપિકમાં તમને ન સમજાણું પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો જેથી કરીને ફટાફટ સોલ્યુશન આવી શકે તો અત્યારે આટલું માર્કેટિંગ સંચાલનનો આપણો બીજો પોઈન્ટ છે માનવ સંસાધન સંચાલન એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું ધન્યવાદ જય હિન્દ